Dr.Chackochen. It is really a very big pleasure for us to have you here. And today's topic is entrepreneurship. So let's move to the questions, sir. Sure. So the first question is, why should one choose entrepreneurship? Well, the desire as we study, we all have, ambition to become doctors. In those days when we studied, there are only two professions that we would look at. One is being a doctor or an engineer. But today there is so much of options that are available. And these options, when we look at how we could use them, some of them are looking at entrepreneurship, right? Entrepreneurship is another way of creating wealth. So at an young age, when people want to innovate and find solution for problems in this world, entrepreneurship actually comes out, right? So that's how when we decide, right from childhood, there have been inclination in your heart that you want to actually start something and make it big in life. So entrepreneurship, it doesn't start, suddenly. There should have been some kind of inclination in your heart that when I grow up, I want to be like so and so. I want to build a brand like this. I want to do something big in life. And then it starts the small thing, and that's how you actually decide to become an entrepreneur. Some are accident entrepreneurs. Some are intended entrepreneurs. Some of them decide that this is the way I want to go because of my family background. Maybe my dad is running a business, so I want to take care of that business. Or maybe my friends will all join together and they want to do something. That's when entrepreneurship actually comes into play. And today, if you look at, there's so many avenues and so many opportunities for people to actually become entrepreneurs. And this is the right time for students who are actually watching this show to think of entrepreneurship as a vertical in their life. That was really amazing, sir. How would one choose a field of business, sir? Is it related to the education which they have done, or is it according to the passion one's tribe? That's a very good question. We all struggle with this. Basically, what I want to share is that if you really look at my education, because I probably in India, the trend has been that we want to do what our parents tell us to do, and they will choose the career. But things are changing now. So I would like to say that you could look at the passion and the education qualification. Many a times, because of our current conditions, our middle class families that we come from, where the parents desire to make us engineers, and then we get into engineering with all the money that they borrow and help us to actually study. So the important thing that they would look at is to actually in the business term that we call it as ROI, return on investment. So when I have invested money on my children's education, what do I get back? Is a thought process that they would have. But I want to share with you my own experience of allowing my two children to choose what they want to do rather than what I want to do. Okay. If I do that, what happens is the passion in which they want to, they have chosen the passion that they want to do will be quenched. But what I want to tell you is, when you do passion, you actually do not get money in the initial stages. But at the same time, you got to prepare for the passion. If you don't prepare for the passion, that means your passion, you have a passion for becoming let's say a formula driver, right? But you don't want to actually spend time, money and effort to become a formula driver, then your passion will not be fulfilled. Maybe you can become a Uber driver. That's the only thing that you can do. But that could also fulfill your passion because you want to drive. Exactly. But that's not driving. Now, if you really want to go for racing, you got to become a formula driver, and then you got to invest into that. But at the same time, what is the education that I need to do for becoming a formula driver is very important. Understanding the mechanics of the cars and what kind of cars that you need to use. Those are the things that the students should actually be interested in studying more, and then use passion to make money. Right?
So passion and education in the field in which you want to become passionate should be done. But what we generally do is we become engineers, but we would have had, I have people who have done PhD and then after PhD they actually do, I know people who have come and done hairstylist course. After PhD, sir? After PhD. That's amazing. Now, something which I mean, I can't believe. I asked him, why did you do a PhD? No, that's a pressure because my parents wanted me to do PhD and then I did my PhD. Then I get married. Then you say, my husband wants me to do work, but I still am. I know a girl. The truth that I'm telling you is that I know a lady who actually did her engineering, but never wanted to do engineering. But she wanted to become always a beautician. Now, when she got married, she decided to go and convince her husband and said, I want to do a beautician course. And she did her beautician course. And she became a makeup artist, where she's making more money than being an engineer in a company. So, passion clubbed with education is an important aspect of becoming an entrepreneur. சார், இது என்னோட ஒரு பர்சனல் கொஸ்டின் சார். சொல்லுங்க. நீங்கள் பேஷன் பற்றியும் எஜுகேஷன் பற்றியும் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருந்தீங்க, நல்லா சொல்லியிருந்தீங்க. நீங்கள் என்ன சார் சூஸ் பண்ணீங்க? பேஷன் சூஸ் பண்ணீங்களா இல்லை உங்களோட எஜுகேஷன் ஒரு கரியர் சூஸ் பண்ணீங்களா? என்னுடைய பேஷன் தான் நான் சூஸ் பண்ணேன். ஆனால் அதை வந்து கெரியரை மாற்றிக்கிட்டேன். அது எப்படி சார்? எப்படின்னா, ஐ லவ் டு பி வித் பீப்புள். அது எனக்கு வந்து சேல்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். சின்ன வயசுலேருந்து ஐ ஹேட் அ ஃப்ரெண்ட், ஒரு டாக்டர் இருந்தார். அவருடைய கிளினிக் போய் நான் உட்காருவேன். ஐ லைக் டு அப்சர்வ் பீப்புள். இந்த டாக்டர் என்ன பண்ணுவார் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன். திடீர்னு பார்த்தா ஹியூஜ் பீப்புள் வில் கம். அவங்க நல்ல டையெல்லாம் கட்டி, அந்த காலத்தில், இந்த காலத்தில் அந்த மாதிரி பார்க்குறது இல்லை. ஏன்னா அந்த காலத்தில் வந்து கிளாக்ஸோ இந்த மாதிரி கம்பெனிஸில் வந்து நல்ல தேர் வர் வெரி குட் சேல்ஸ் பீப்புள் தோஸ் டேஸ். அப்போ அவருடைய கிளினிக்கில் இருந்து நான் பார்க்கும்போது தே வேர் நைஸ் டைஸ்ட், தே ஸ்பீக் வெரி குட் இங்கிலீஷ். இதெல்லாம் பார்த்துட்டே இருக்கும்போது எனக்கு என்னுடைய ஃபீலிங்கில் வந்து ஐ லவ் சேல்ஸ். ஸோ ஐ டிசைடட் டு பிகம் அ சேல்ஸ்மேன். ஐ யூஸ் டு ஆக்சுவலி ஒர்க் as a sales person selling computer education in schools in those days. And that developed into, those days it was just working with companies like, large companies like NIT, Aptech, SSI. These are large companies into education companies. And then I decided to work for them and learn sales and marketing and work with them. So that's a passion that I moved into making my career. Does that passion really fulfills you now, sir? உங்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருந்து சொல்லுங்கள். நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா with the passion which you opted? Well, I've been really happy with my passion and what I'm doing. ஸோ அடுத்து இது வந்து ஒரு யங் ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்கான ஒரு கொஸ்டின்னு சொல்லலாம் சார். இப்போ ஒருத்தவங்க புதுசாக ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்களோ, இல்லை எனி ஃபார்ம் சார், எதாவது ஸ்டார்ட் அப், ஈவன் இன் பிக் ஸ்கேல் ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல், அவங்க என்னெல்லாம் வாட் ஷுட் பி தே ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார்? ஏதாவது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்களே. இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம், இதுக்கு வந்து ஒரு பேட் திங் வில் பி எக்ஸ்பெக்டட் ஆர் திஸ் குட் திங் வில் பி எக்ஸ்பெக்டட். ஹவு ஷுட் ஒன் பி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் தட்? த ஃபர்ஸ்ட் திங் தட், அதாவது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும்னா மார்க்கெட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மெட்ரிக்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. அதாவது ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு மார்க்கெட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எப்படி இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே. அந்த மார்க்கெட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மெட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த ப்ராடக்டினுடைய கரண்ட், அதாவது யூசேஜ், கஸ்டமர் பேஸ், யார் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க, காம்படிஷன் இருக்கா, அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு காம்படிஷன் இருக்கா. இப்போ நான் ஒரு புதுசாக ஒரு இனோவேஷன் கொண்டு வந்து கொஞ்சம் ட்வீக் பண்ணனா கூட அந்த காம்படிஷனை அடிக்க முடியுமா அப்படின்ற அந்த ஒரு மனப்பான்மையில் அதை நம்ம எடுத்து பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக பண்ண முடியும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ஒரு கட் ஃபீல்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, இது பண்ணால் நம்ம ஜெயிப்போம் அப்படின்ற அந்த ஒரு கட் ஃபீல் நமக்கு வேணும். அந்த கட் ஃபீல் இருந்ததுன்னா நம்ம பண்ண முடியும். அது இல்லாமல் கட் ஃபீல் மட்டும் பத்தாது. மெயினாக என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிகர்ஸ் பார்க்கணும். ஸோ ரொம்ப ரிசர்ச் பண்ணணும். இப்போ தான் வந்து கூகுளில் வந்து நிறைய நமக்கு கண்டுபிடிக்க முடியும், ஈஸியாக கண்டுபிடிச்ச முடியும். நம்ம காம்படிட்டர்ஸை கண்டுபிடிக்கலாம், என்ன நடந்துகிட்ருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ அந்த ப்ராடக்ட்ஸு, காம்படிஷன் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்ச பிறகு ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரொப்போசல் ரெடி பண்ணணும். ஒரு நல்ல எல்லாமே டாக்குமெண்டேஷன் இருக்கணும். சும்மா என் மைண்டில் இருக்குதுன்னு சொன்னால் அது முடியாது.
அதை ஒரு டாக்குமெண்ட் ஃபார்மில் ரெடி பண்ண பிறகு ஒரு பிஸ்னஸ் பிளானை ரெடி பண்ணிவிட்டு ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம், ஃபினான்ஷியல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் தேவைன்றத ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் வித் அன் ஆடிட்டர் பண்ணி அதை ரெடியாக வச்சுருந்தோம்னா இதை 10 பேர்கிட்ட காமிக்கும் பொழுது ஓகே இவன் தெளிவாக இருக்கான், இவன் சும்மா பேசலை, ஏதோ ஒரு ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட் கையில் இருக்குது. இதே ஒரு ப்ராடக்ட் ரெடி பண்ணோம் அப்படின்னா இன்றைக்கி 3D பிரிண்டிங் இருக்குது. 3D பிரிண்டிங்கில் அதை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி அல்லது அந்த ப்ராடக்டினுடைய ஒரு ப்ரோட்டோடைப் ரெடி பண்ணி நான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கே நான் இந்த ப்ராடக்ட்டை காமிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. விஷுவலைசேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கண்டிப்பாக சார். ஸோ அந்த விஷுவலைசேஷனை நான் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக்கில் இல்லை இன்ஸ்டாகிராமில் பார்க்குறேன் புது புது ரகமான சைக்கிள்ஸ் வருது. இனோவேஷன் பார்த்துருக்கீங்களான்னு தெரில எனக்கு. கிட்டத்தட்ட சார். ஸோ இதெல்லாம் எப்படி வருது? யாரோ உட்காந்து திங்க் பண்ணுறாங்க, அதை ப்ரோட்டோடைப் பண்ணுறாங்க, ஒரு ப்ரோட்டோடைப் ரெடி பண்ணுறாங்க, அதை கொண்டு வந்துட்டு அதை ட்ரேட்மார்க் பண்ணுறாங்க. அந்த மாதிரி பண்ண பிறகு அதை யாராவது ஒருத்தர் இன்வெஸ்டர் கொண்டு அதை வச்சு ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஆக்சுவலி ஒரு டிசைர் இருக்கும்போது டிசைர் டு ஆக்ஷன், ரைட்? அதுக்குள்ளே இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் நம்ம ரெடி பண்ணி இதை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு யாருமே நம்ம நம்ப மாட்டாங்க. ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆப் போய் வேலையை பாருடா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கண்டிப்பாக போய் எங்கேயாவது ஒரு பிஸ்னஸ் ஃபஸ்ட்டு போய் வேலை செய்யல, நான் படித்த வேலைக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எதுக்குடா இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க? நம்ம குடும்பங்களில் என்ன சொல்லுவோம்? ரிஸ்க் எதுக்குடா எடுக்கிற? ரிஸ்க் ஆஸ் அன் entrepreneur the first thing that you have to take is risk. ரிஸ்க் எடுத்தால் தான், தமிழில் ஒரு சொல் இருக்கு இல்லையா, நார்மலாக பேசுறது, அதான் சொல்ல விரும்பலை. ரிஸ்க் எடுத்தால் தான் நம்ம லைஃப்பை பெரிய ஆள் ஆக முடியும். ஆனால் ரிஸ்க் எடுக்காமே ஒரு தொட்டும் தொடாத மாதிரியே இருந்துகிட்டே இருந்தோன்னா அது ரொம்ப கஷ்டம். இஃப் யூ ரியலி ஆஸ்க் மீ, என்னுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன சொல்கிறேன்னா, அந்த தாகம் அந்த இது இருந்ததுன்னா சின்ன வயசுலேயே ஆரம்பிச்சிடணும் ரிஸ்க் எடுக்கிறது. நான் சில பேர் சொல்லுவாங்க, ஏன் வை நாட் அட் 60 கேன் ஐ நாட் பிகம் அ entrepreneur? பண்ணலாம். அதுக்கேற்ற பேக்ரவுண்ட் இருக்கணும், அதுக்கேற்ற பணம் இருக்கணும் கையில், அதுக்கேற்ற உங்களை பிலீவ் பண்ணுற ஆட்கள் நம்மளோட கூட வரணும். அப்படி வரும்பொழுது நம்ம பண்ண முடியும் இல்லையா? ஸோ அதனால் பேசிக்லி இஃப் யூ டிசைடட் டு பிகம் அன் entrepreneur, சின்ன வயசில் குதிக்கிறது நல்லது. ஏன்னா 2 தடவை தப்பு பண்ணாலும் 3ஆவது தடவை ஜெயிச்சிருவோம். ஆனால் இதே ஒரு ஏஜ் ஃபேக்டர் போயிட்ட பிறகு நம்ம ரிஸ்க் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இட் வில் பி வெரி காஸ்ட்லி. அந்த ரிஸ்க்கை அதை தாங்கிறதுக்குள்ளே குஷன் நமக்கு இருக்கா? ஃபினான்ஷியலி வி மே பி டவுன் ஆர் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வில் கோ அவுட் ஆஃப் அவர் ஹேண்ட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது the best thing is to take risk as the very young age. So as listeners who are watching me, I want to say as students, if your mind says that I want to do entrepreneurship, number one, work for somebody for some time. As in with a budding entrepreneur or something, sir? எந்த மாதிரி சொல்கிறீங்க? அதாவது எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல எந்த ஃபீல்டில் நான் போனோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் டேக் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ரீட்டெயில். ரீட்டெயில் என்று சொன்னால் லெட்ஸ் சே ஒரு மேக்ஸ் அல்லது ஒரு ட்ரெண்ட்ஸு அல்லது ரிலையன்ஸுடைய ஏதோ ஒரு பிராண்டில் கொஞ்ச நாள் ஒர்க் பண்ணும்போது நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அந்த பிராண்டுடைய ஃபங்க்ஷனிங் எப்படி இருக்குன்னு. ஒன்றுமே தெரியாமல் நான் நாளையிலேருந்து ஒரு க்ளோதிங் கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கட்டிங்குன்னு தெரியாது, எனக்கு சைஸு தெரியாது, டெக்ஸ்டர் ஆஃப் த மெட்டீரியல் தெரியாது, ஒன்றுமே தெரியாது. நான் போய் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் யார் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம்? நமக்கு ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருந்ததுன்னா, ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்ததுன்னா நான் போய் கன்வின்ஸ் பண்ணால் சில ஆட்கள் பணம் போடுவாங்க என்னை நம்பி. ஸோ ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட், இதே டெக்னாலஜி எடுக்கிறீங்க, இது நான் ரீட்டெயில்ஸ் பற்றி சொன்னேன். இதே டெக்னாலஜி எடுத்தீங்கன்னா யூ மே பி வெரி குட் இன் கிரியேட்டிங் அன் ஆப் ஆர் சம் கைண்ட் ஆஃப் அ சிஸ்டம் ஆர் அ ப்ராசஸஸ் ஆர் இன்னோவேட்டிவ் way of doing things today. Artificial intelligence is going to rule the world. ஸோ அதனால் எனிதிங் இப்போ டெக்னாலஜி படிக்கிறீங்க, இப்போ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தான் ஃப்யூச்சர். ஸோ ஏஐ யூஸ் பண்ணி நிறைய திங்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ அதனால் ஏஐ யூஸ் பண்ணி நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அல்லது கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா
அதுக்கு வந்து யூ டோன்ட் நீட் ஒரு ப்ரோட்டோடைப். கண்டிப்பாக ப்ரோட்டோடைப் வேணும். எப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு அது சாம்பிள் காமிக்கிறோம், ரைட்? அப்ரூவ் பண்ணுறது. ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து அதை பண்ணுறதுக்கு பேஷன்ஸும், அதுக்கு வந்து பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடையாது. இட்ஸ் யுவர் ஓன் ideas. So அதுக்கு வந்து you need a team of people, to maybe 2 or 3 people are sitting and working and deciding to make that product and then go into the market to sell it, right? அதுக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணுமா அப்படின்னு கேட்டால் கோடிங்க்கு வந்து ப்ராக்டிஸ் தான். நீங்கள் ஒரு கம்பெனிக்கு போனீங்கனாலும் அங்கேயும் அதான் பண்ண போகிறாங்க, ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு. ஸோ அதுக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணுமா அப்படின்னா எஸ், as a project manager you need some experience, அதெல்லாம் இருக்குது. பட் ஆனால் யங் பீப்புள் ஹூ கேன் கோட், சின்ன வயசில் 8 வயசுலேருந்து 6 வயசுலேருந்து கோடிங் ஆரம்பிச்சிடுறாங்க இப்போல்லாம். ஸோ இட்ஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் பீப்புள் டு கோட் அண்ட் ஷோ அ ப்ராடக்ட். ஸோ அந்த இதில் வந்து வேறு மாதிரியான ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் ஆக்சுவலி, ரைட்? ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் யூ கேன் சூஸ் அண்ட் தென் யூ கேன் டிசைட் ஹவ் யூ வாண்ட் டு பி அன் ஆண்டர்ப்ரனர். நீங்கள் சொல்லிடுவீங்களா சார், இப்போ நீங்கள் பேசும்போது, அதாவது இதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆடிட்டிங் கிட்ட கொண்டு போனால் நம்மளோட பிஸ்னஸ் ஐடியா வில் பி ப்ரிப்பேர்ட் இன் தட் வே. இப்போ நான் கேட்க போகிற கேள்வி வந்து என்னோட கேள்வின்னு சொல்ல முடியாது சார். ஐ எம் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் த பப்ளிக். பப்ளிக்கை விட யங் கிராஜுவேட்ஸ், ஆஸ்பைரிங் கிராஜுவேட்ஸ் மூலமாக நான் கேட்குறேன்னு வச்சுக்கலாம். எல்லாருக்குமே இப்போ ஒரு 100 கிராஜுவேட்ஸ் வராங்கன்னா அதில் ஒரு 40 பேருக்கு ஐடியா இருக்குது சார். ஐடியாஸ் அண்ட் இனோவேஷன்ஸ். வெளியில் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணணும், மெயின் மோட்டிவ் இஸ் லைக் காசு சம்பாதிக்கணும் தான் எல்லாரோட ஐடியாவும் இருக்குது. ஆனால் அதை சம்பாதிக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு வந்து ஃபண்ட் இது தேவை, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவை. அந்த ஃபண்ட்ஸை எங்கேருந்து சார் அவங்க ரேஸ் பண்ணுவாங்க? ஏன்னா நிறைய பேருக்கு அது ஒரு கேள்வி இருந்துகிட்டே இருக்குது. எனக்கு ஐடியா இருக்குது ஆனால் ஃபண்ட் இல்லை, ஐடியா இருக்குது ஃபண்ட் இல்லை. இப்போ நீங்கள் வந்து ப்ரீவியஸ் கொஸ்டினில் ஆன்சர் பண்ணியிருந்தீங்க, இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸ் அண்ட் யூ ஹேவ் அ செட்டப், யூ ஷுட் பி ப்ரிஃபர்ட் ஃபார் த பிஸ்னஸ்ன்ட்டு. ஆனால் ஃபண்டுக்கு எங்கே போவாங்க? And if you are a first-time viewer, please like, share and subscribe for more interesting and motivational videos. Thank you.